Je vais simplement passer un peu de moment pour vous montrer où nous sommes. C'est là, ce grand projet, vous étiez venu en 2011. À l'époque, il y avait un conseil et on vous avait présenté à ce moment-là le premier prototype d'accélérateur de particules. Et nous sommes ici pour le moment. Две прямолинейных секции, две арки, 500 метров периметр этой всей штуки. Надпись видна из космоса, мы специально делали так, чтобы это можно было видеть. On a fait exprès pour que ce soit visible depuis l'espace. On est ici, là, en ce moment. Et quand on va avancer, je vais vous raconter un petit peu. Donc, à l'intérieur de chaque aérostat, il y a cet engin de 2,5 tonnes. Donc il y a toujours une circulation d'électrons et il y a des moments où ils pourraient entrer en collision et on évite ça. Я работал всюду здесь. У меня все дети родились и семья здесь. И эти криостаты, эти магниты, которые мы делаем, создали так называемую фабрику магнитов, куда Германия вложила в свое время порядка 10 миллионов евро. И вот проект ФАИР, который они строили с нашим участием, но сейчас немножко нас, так сказать, в нем пытаются подизолировать. Мы вместе создали вот эту огромную фабрику уникальную. И здесь делаем этих наших детей. Значит, каждый из них имеет свои индивидуальные характеристики, у каждого есть паспорт, у каждого такого магнита. И дальше, я сейчас не преувеличиваю, с помощью искусственного интеллекта мы их расставляем по орбите таким образом, чтобы эксперимент был максимально эффективным, чтобы интенсивность пучка была максимальная. Вот молодой человек, Артем Рафаильевич Галимов,
студент в каком смысле мой, я его отбирал в свое время на собеседование лет 15 назад, он выпускник Казанского технологического университета, сейчас он главный инженер всего кольца коллайдера, то есть он отвечает за вот эти сотни наших общих детей, и он специалист в магнитах и в криогенике. Артем Рафаэльевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Владимир Владимирович. Как правильно отметил Григорий Владимирович, я работаю в институте уже 15 лет. Начинал работу свою, как большинство сотрудников, еще со студенческой кафедры в должности инженера. И в рамках задач работы в лаборатории участвовал во многих работах, в том числе вот в создании фабрики для производства сверхпроводящих магнитов. Вот. Ну, затем отвечал за монтаж и пусконаладку магнитно-криостатной системы бустера. Сейчас отвечаю за монтаж и пусконаладку магнитно-криостатной системы коллайдера. Поэтому сегодня я бы хотел вам рассказать о тех работах, которые проводятся у нас здесь на кольце. Вот. Начнем мы с того, что мы находимся около стыка сверхпроводящих модулей кольца коллайдера. Таких модулей в кольце 237 штук. И сейчас все они уже установлены на свои позиции и с высокой точностью выставлены относительно траектории движения пучка. В каждом модуле есть криогенные, токовые, вакуумные коммуникации, которые... Dans chaque module, il y a des composantes nécessaires pour le fonctionnement de tout le système. Tout cela est contrôlé. Nous effectuons des processus de contrôle après l'assemblage. Nous procédons à tous les travaux qui sont nécessaires. Et dans de telles conditions, toutes les erreurs peuvent causer un accident qui va entraîner l'effondrement de tout le système. Et donc, nous contrôlons tout cela pour ne pas avoir d'échec. Nous produisons tous les composantes nous-mêmes et finalement, tous les essais ont effectué ici. Et chaque magnet qui est utilisé dans cet outil permet de générer du courant. Cela permet d'avoir une quantité suffisante d'énergie pour nos expériences. Ces magnets, ils refroidissent le conducteur. Nous utilisons des gaz ici qui permettent de refroidir le système et cela permet d'avoir une meilleure performance par rapport à d'autres systèmes. Cela permet de diminuer les coûts d'utilisation et les coûts de production. Maintenant, nous sommes prêts à démarrer le système, ce qui nous permettra de passer à l'étape suivante. Nous allons commencer les travaux qui visent la conduite de cette expérience. Voilà, j'ai parlé brièvement de ce que nous faisons ici. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Artyom, il a 400 personnes dans son département. Il travaille sans cesse pour assurer le bon fonctionnement du collisionneur. Et voilà, c'est notre centre en 2008. Je me souviens bien de cette époque-là. Moi, j'ai une famille de 4 enfants. Je suis un père. Et ma fille, Masha, est née en 2006. Et cette année-là, nous avons préparé tous les projets. Un peu plus tard, nous avons eu tous les documents nécessaires pour faire cela. Et ensuite, grâce au soutien de nos partisans, il y a ici M. Vorobyov, notamment, ces personnes nous ont soutenus et grâce aux efforts de ces personnes, nous avons commencé la construction de ce site et nous avons commencé la construction en 2016.
Et nous avons beaucoup de ce site qui sont partout dans la Fédération de Russie. Les terrains sont difficiles, mais lorsque nous avons tenu des recherches géologiques dans les années 60, nous avons compris qu'il y avait ici des marais et ces marais ne permettaient pas de procéder à la bonne construction de ce site. Ensuite, ici, vous voyez le maniement de ce collisionneur. Nous avons terminé la construction il y a quelques années. C'est Monsieur Kupianko, c'est mon ami. Nous avons commencé à travailler dans les années 90. Il est directeur dans le laboratoire. Il dirige les travaux de 1300 personnes et il est directeur du contrôle de tous les systèmes du collisionneur qui se trouvent sur ce site. Bonjour Monsieur le Président, je suis ravi de vous voir. Lorsque nous avons lancé ce projet, nous nous sommes fixés pour objectif d'utiliser les technologies de pointe, les technologies de recherche de pointe. Je vous montre les photos. Voilà, là vous regardez le collisionneur le plus puissant dans le monde. Nous avons fait ce collisionneur en collaboration avec nos collègues allemands et ce collisionneur a été construit en 2018. Il a été construit pendant 6 ans. Et à Sochi, nous avons fait une station de recherche. Là, nous étudions les caractéristiques de ces collisionneurs, de tous les systèmes que nous utilisons dans l'espace et dans l'industrie aéronautique.